بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk para jamaah yang telah bergabung, kami mohon bersiap karena sebentar lagi kelas 5 akan segera dimulai. Dan untuk jamaah bisa selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat selama mengikuti kajian, dan juga bisa mempersiapkan alat tulis jika ada materi yang ingin dirangkum. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umuri wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya, untuk para jamaah semua, alhamdulillah kedua kalinya kajian para perempuan penghulu jannah di bulan Ramadan 1444 Hijriah terselenggarakan. Mari kita ucapkan syukur pada Allah karena bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, kemudian selalu diberi kesabaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah di pertengahan Ramadan, semoga para jamaah semua tetap semangat untuk mengikuti kajian ini dengan fokus dan tentunya hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon izin untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariah. Judul kajian pagi ini adalah Rindu Umi Aisyah. Mohon maaf, Rindu Umi Asiyah binti Muzahim, dan diisi oleh narasumber kedua kita yaitu Ustazah Dr. Nurhamidah LCMAG. Sebelumnya kita akan mendengarkan tilawah terlebih dahulu sebelum dimulai dari Ufti Icut yang akan membacakan surat At-Tahrim. Langsung saja untuk Ufti Icut kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم.
Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, Ya Rabbuk, Ya Rabbuku, bangunkanlah untukmu sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Yus telah membacakan tilawah pada pagi ini. Semoga kajian berjalan dengan lancar dan diberi keberkahan. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan dari Harijati Foundation, yaitu merupakan lembaga yang berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah, juga pendidikan Al-Quran. Harijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Harijati Foundation diinisiasi oleh figur hijrah yang membaktikan diri menjadi aktivis dakwah dan kemanusiaan dan juga seorang penulis Islami yang produktif, yaitu Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma MH, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Harijati Amanati Indonesia. Itulah profil singkat dari kami dan jamaah. Jika ingin mengetahui program atau info-info lainnya, bisa langsung cek dan follow Instagram kami di @hadijati_foundation_Indonesia, lalu @peggy_melati_sukma_hadijah, atau di Hadijati network lainnya seperti @ahwat_bergerak_Indonesia, lalu @mt_hadijati salihah dan Hadijati Charity Store. Lalu untuk YouTube kami ada di Hadijati Indonesia, Ahwat Bergerak Indonesia. Yaitulah profil Hadijati Foundation. Saya sudah perkenalkan. Jamaah mungkin yang ingin membantu program kami bisa berdonasi ataupun bersedekah melalui nomor rekening Hadijati Amanat Indonesia. Mungkin bisa dilihat di layar Zoom para jamaah sekalian atau bisa di screenshot. Lalu bisa juga scan QRIS di flyer-flyer kami yang ada di sosial media atau di running text di layar kaca para jamaah sekalian. Karena bantuan berapapun dari jamaah sangat berarti bagi saudara kita yang membutuhkan di Indonesia, Palestina, dan dunia Islam lain. Ya, mungkin kami akan memperlihatkan kembali bahwa jamaah akan menyaksikan salah satu program dari kami, yaitu 1444 Hijriah. Ya, kita simak bersama untuk video. رمضان كريم كريم شهر عظيم 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 رمضان كريم قم للعبادة شكرا هديتي قم للعبادة تلقى السعادة. Itulah video singkat dari salah satu program kami, Susu Kurma, dan itu adalah di baru satu kota. Dan saya ingin mengucapkan syukuran kasiran atas kebaikan para donatur untuk berbagi susu kurma bersama kami. Semoga menjadi amal bagi Bapak Ibu atau jamaah yang telah berdonasi di Harijati Foundation. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan profil dari narasumber hari ini, yaitu Ustazah Dr. Nur Hamidah LCMAG. Ya, profilnya adalah beliau memiliki anak, kemudian dari Al-Azhar University Kairo di S1-nya, lalu S2-nya di IAIN Jakarta, kemudian S3-nya di IEQ Jakarta. Ya, aktivitas beliau adalah
narasumber keislaman di Majelis Taklim sampai saat ini, kemudian dosen STAI Al-Qudwah Depok, kemudian menjadi Departemen Dakwah PP Salimah, lalu menjadi Syariah Consultant Center Indonesia. Ya, kemudian untuk karya buku dari beliau yaitu Tafsir Tematik Surat Yasin, lalu ada Zikir dan Doa dalam Al-Quran, kemudian ada Tafsir Surat An-Nisa, lalu ada 1001 Kisah Cahaya Bumi Anbiya, kemudian di tahun 2002 ada buku peranan Saifuddin Amsir dalam perkembangan ilmu Al-Quran di Betawi dan telaah karyanya Kitab Tafsir Jawahir Al-Quran. Yaitulah profil dari Ustazah Dr. Nur Hamidah. Ya, langsung saja mungkin untuk sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Hamidah, kami persilakan. Jazakillah, Kakak Ila. Suara saya aman? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Jazakumullah khair untuk Kakanda guru kita ya Ustazah Hajah Khadijah ya Peggy ya Teteh Peggy dan juga teman-teman dari tim Khadijati yang luar biasa, the power of akhwat ya itu benar-benar bisa membuka keberkahan tidak hanya untuk negeri kita tapi apa yang dilakukan dari akhwat perempuan-perempuan Indonesia berharap keberkahan ini juga akan memancar ya dari rumah-rumah kita, dari keluarga kita sampai nanti keberkahan ini pun juga akan menyinari seluruh bumi di dunia. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini profil 4 wanita penghuni surga ya yang secara serial akan kita bahas satu persatu. Tujuannya tidak hanya sekedar menjadi legenda, tapi kita akan siap menjadi ya Khadijah kontemporer. Ya, kita akan siap menjadi Ibunda Maryam kontemporer. Kita akan siap menjadi Asia kontemporer dan Fatimah kontemporer. Seperti apa sosok setiap profil, Masya Allah, kita diberikan kesempatan satu persatu serial ini ya melalui barokah dakwahnya Khadijati, ya Teteh Peggy, ya, Teteh Khadijah, dan hari ini saya diamanahkan untuk membahas tentang sosok ya Ibunda Mari kita lihat secara detail seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Rabbah wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apapun yang akan kita bahas, sosok siapapun pada hakikatnya kita ingin membangun loyalitas kita bahwa kita akan semakin ridho diatur sama Allah. Allah sebagai Rabb. Karena Tuhannya yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dengan Ratu Asia sembah. Itulah Rabbul Izzati. Allah Azza wa Jalla. Raditu billahi Rabba. Wabil Islami dina. Agama yang sekarang kita peluk, ya kita cintai sampai mati, yaitu Islam adalah agama yang sama dengan agama yang dipeluk oleh semua nabi. Nabi Ibrahim berikut dengan anak keturunannya termasuk dengan Nabi Musa alaihissalam.
Semuanya adalah muslimun. Kalau disebut dengan muslim, berarti agamanya adalah Islam. Seperti halnya Ibunda Asia, ya, Imra'at Fir'aun, memeluk dan loyalitas terhadap Islam sebagai agama yang paling benar. Inna dina indallahi Islam adalah Islam yang sama, yang juga kita peluk sebagai ad-din, sebagai agama kita. Ya, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hanya bedanya manusia yang diutus sebagai rasul. Karena umur manusia tidak bisa panjang. Allah tidak pernah mati. Ya, sedangkan manusia pasti mati. Dengan demikian, ketika Allah ingin mengajarkan kepada manusia melalui risalah-risalah Islam dibawa oleh para nabi, pasti dipilihlah nabi yang hidup di zaman itu. Kalau Ibunda Ratu Asia dengan kerelaannya, komitmennya, mengikuti Nabi Musa alaihissalam, maka kita akan dengan kerelaan, keikhlasan, penuh cinta kasih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi fokus buat kita pada pagi hari ini, agar cerita tentang Ibunda Ratu Asia pada hakikatnya untuk membangun loyalitas kita setegar Ibunda Ratu Asia. Ya, seperti apa beliau. Jangan lupa, banyak di dalam Al-Quran itu berisi tentang cerita. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ya kalau Al-Quran itu walaupun isinya adalah banyak tentang cerita, tapi kalau cerita Ibunda Asia sih nggak banyak. Ya, karena Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran itu buku hidayah. Ini poin penting di awal ketika kita membaca buku cerita, ketika kita membaca cerita di dalam Al-Quran. Al-Quran bukan buku cerita. Kalau kita menganggap Al-Quran buku cerita, nanti kita akan banyak kecewa. Loh kok ceritanya nggak lengkap sih? Kan yang namanya cerita itu harus memenuhi persyaratan siapa, di mana, kapan, lalu bagaimana peristiwanya, awal dan endingnya seperti apa. Kan begitu kalau yang disebut dengan buku cerita. Tapi dalam Al-Quran, ya Allah, tahu-taunya disebut ya Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Ini Fir'aun yang mana? Ya, kemudian siapa namanya? Seperti apa kecantikannya, bagaimana siksaannya, lalu ceritanya abababababa. Kan bisa jadi kita akan kepo. Nah, kalau kita terlalu kepo dan kita menganggap Al-Quran buku cerita, nanti kita kejebak. Kejebaknya apa? Ya, Al-Quran mah nggak lengkap ya. Yang nanti ceritanya secuil-cuil doang. Kita menganggap Al-Quran nggak lengkap aja, kita sudah yu'minu nabi ba'at wa yakfuru nabi ba'at. Beriman dengan sebagian dan mengkafirkan sebagian. Ah, ini kan fatal. Al-Quran tidak mungkin tidak sempurna. Al-Quran itu sempurna dan paripurna. Berarti kitanya yang salah menyikapi. Karena Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran itu buku hidayah. Kalau disebut dengan buku hidayah, berarti cerita hanyalah metode untuk memberikan kira-kira hidayah, petunjuk apa sih yang ingin kita dapati dari cerita tersebut. Jadi poin-poinnya, penggalan-penggalannya, karena kita tidak fokus untuk ceritanya. Tapi Allah menyuruh kita, belajarlah kamu dengan eh, eh, pemikiran kamu, logika kamu, dengan kebersihan hati kamu. Kamu bisa menangkap. Karena cerita adalah metode yang paling mudah, yang paling aplikatif untuk menanamkan akidah, untuk mengajarkan tentang akhlak dan juga aplikasi dalam kehidupan. Jadi cerita ini adalah metode. Jangan sampai kita kejebak satu tadi ya, menganggap Al-Quran tidak sempurna. Lalu apalagi bahayanya kalau terlalu kepo. Nah, kalau terlalu kepo, ini dia kita bisa kejebak dengan misinya orang-orang Israel.
Ya, misinya orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Ya, kenapa? Karena kita tahu rekan-rekan sekalian, ini khususnya untuk umat Nabi Muhammad kisah-kisah Israiliyat ini muncul. Ya, karena kan Nabi Muhammad adalah nabi satu-satunya dari garis Bani Ismail. Sedangkan yang lain kan dari garis Bani Israel. Nah, begitu Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Musa, seuplek. Ya, cerita tentang Imro atau Fir'aun, ya, kisah tentang Fir'aun dan nyonyanya, seuplek dikit kan. Otomatis kan orang jadi, ceritanya gimana sih lengkapnya? Nah, orang-orang Yahudi melihat ini potensi. Tapi gimana caranya mereka bisa memasukkan cerita-cerita ini? Gak mungkin ya kesolid dan umat Nabi Muhammad mereka mau menerima cerita-cerita orang Yahudi sembarangan. Akhirnya kita tahu setelah eh, satu persatu Yahudi diusir, mereka kan semakin jauh untuk menikam umat Nabi Muhammad dari depan. Yang ada adalah menikam dari belakang. Caranya menikam dari belakang adalah mereka pura-pura masuk Islam. Jadi banyak dari mereka yang memang terbuka pintu hidayahnya untuk masuk Islam seperti Sofia, ya Ummahatul Mukminin, ya Ibunda Sofia binti Huyai. Tapi banyak juga yang daripada diusir nanti makin susah untuk mencekek, menikam dari dalam, mereka masuk Islam. Termasuk dialah Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ketika dia sudah masuk Islam berarti kan orang tidak ada gap, nggak ada kecurigaan. Wah, dia sudah mantan ahlul kitab yang sudah menjadi sahabat, yang sudah menjadi alim ulama. Nah, akhirnya apa? Cerita-cerita tentang Bani Israel, Abdullah bin Saba lebih mudah untuk menambah-nambah. Apalagi khusus bagi mereka yang suka kepo. Begitu dengar cerita lengkapnya, bla bla bla. Oh my God, oh begitu, oh begitu. Akhirnya makin ramai tuh yang ikut pengajiannya Abdullah bin Saba. Cerita-cerita di dalam Al-Quran ditambahkan dengan dongeng-dongeng Bani Israel yang Rasul nggak pernah menceritakannya, Al-Quran juga tidak fokus untuk menjelaskannya. Nah, cerita-ceritanya dari Bani Israel. Nah, akhirnya apa? Jangan heran teman-teman. Nanti begitu dalam pembukuan tafsir, banyak cerita-cerita dongeng-dongeng Israel itu menjadi dokumentasi. Dan akhirnya apa? Rasulullah hanya menyuruh kita untuk diam. Jangan didustai dan jangan juga dipercaya. Nah, dan bagusnya contoh misalnya tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu banyak sekali mencantumkan cerita-cerita Israiliyat. Tapi Ibnu Katsir secara kejujuran ilmiah itu menjelaskan mana yang ini cerita-cerita dari dongeng Israel. Kita boleh baca, kita boleh tahu, tapi jangan larut dengan oh begitu terkecoh dengan cerita. Ya, jadi kita hanya boleh tahu, jangan didustakan dan juga jangan terlalu dipercaya. Biarkan itu mengalir. Nah, jangan sampai kita ketika membaca tentang cerita-cerita Ibunda Asia, ya kita tidak cerdas. Manakah yang Israiliyat, ya yang dongeng-dongeng dari Israel, nggak apa-apa kita tahu. Tapi jangan terlalu larut dengan cerita tersebut yang membuat kita lupa fokus yang diinginkan oleh Allah dari cerita itu apa? Pesan akidahnya, apa pesan akhlaknya, apa hukumnya? Tiga hal ini. Karena memang kan Al-Quran berisi tentang ayat-ayat akidah yang nanti dibuktikan dengan akhlak. Dan juga Al-Quran mengajarkan tentang ayat-ayat hukum. Cerita hanyalah salah satu metode. Jadi begitu ya teman-teman. Ketika baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, teman-teman nggak apa-apa memperkaya. Oh ini cerita-cerita Israiliyat. Nah, silahkan tahu.
Tapi sekali lagi, jangan terlalu larut sehingga kita lupa dengan poin akidah, poin akhlak, dan poin muamalat. Nah, hari ini kita fokus bagaimana cerita-cerita apapun nanti yang teman-teman dapati adalah kita belajar tentang loyalitas keimanannya, ya Ibunda Ratu Asia. Siapakah Ibunda Ratu Asia? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon izin, saya tidak mencantumkan yang Israiliyat, saya hanya mencantumkan yang memang ma'thur, mana yang jelas-jelas dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang didokumentasikan oleh Al-Quran. Masalah nanti teman-teman memperkaya, silahkan saja, karena di dalam tafsirnya At-Tabari, di tafsirnya Ibnu Katsir, teman-teman bisa memperkaya cerita itu hanya untuk semakin menguatkan akidah kita, semakin menanamkan akhlak mulia kita seperti Ibunda Asia. Dan apa muamalat hukum yang diajarkan oleh Allah dari cerita-cerita tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari berarti satu periwayatan yang tidak ada keraguan dalam kesahihannya. Rasulullah menyebutkan bahwa yang sempurna dari kaum laki-laki banyak, tapi yang sempurna pada saat itu menjadi ikon sampai akhir zaman adalah 4 ya wanita. Dialah Maryam binti Imran. Berarti kita harus tahu apa dan kenapa Maryam wanita yang lemah yang memiliki seorang putra tanpa ada pernikahan ini dianggap menjadi wanita yang sempurna sampai akhir zaman. Kemudian siapa lagi? Asia binti Muzahib, imra'ata Fir'aun. Ya, karena kita tahu sampai akhir zaman kita akan berhadapan dengan kalau dari Maryam kaum Bani Israel. Ya kayak di IG-nya Khadijati kan sudah diinformasikan bagaimana kejamnya orang-orang Yahudi, Bani Israel di waktu Ramadan. Orang-orang Islam ingin menikmati ibadahnya, tapi diperlakukannya naudzubillah min dzalik ya, mereka diusir dari masjid-masjid mereka. Mereka dilarang dengan ibadah ya dengan Tuhan mereka. Ya, sampai akhir zaman kita itu akan berhadapan dengan ya orang-orang yang memang dulu pun memperlakukan sama ya kejamnya ya dengan Nabi Isa alaihissalam. Sama dengan kejamnya ya sepupunya Nabi Isa, Yahya dan juga Nabi Zakaria alaihissalam. Berarti kita harus siap-siap untuk menghadapi mereka. Kualitas kita harus seperti kualitas Maryam kontemporer. Adapun dengan Ibunda Ratu Asia binti Muzahim, Fir'aun. Kalau teman-teman lihat di Al-Quran, ya Allah itu menyebutkan kaum Ad itu dengan kaum Samud dengan kaum. Tapi untuk ikon Mesir itu langsung dengan by name. Fir'aun, Qarun, Haman, Samiri. Kenapa? Karena nanti 4 tokoh intelektual ini akan hadir sampai akhir zaman. Akan ada tokoh-tokoh Fir'aun kontemporer yang sebagai pemimpin seperti arogannya Fir'aun. Akan ada Haman, ya penjilat Fir'aun yang udah tahu nggak mungkin Fir'aun itu bisa menengok Tuhannya Nabi Musa, tapi tetap diminta untuk membangun piramid. Ya, nanti akan ada sampai akhir zaman penjilat-penjilat penguasa yang tirani, yang zolim, yang mereka mah tahu ya siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang penting sang tirani puas. Akan ada nanti sosok Samiri, ya tokoh yang sangat dekat dengan Nabi Musa, tapi menikam dari belakang. Ya sebagai provokator intelektual. Sampai akhir zaman itu akan ada. Siapa lagi? Kemudian Qarun. Orang-orang yang menjadi supply dana
ya untuk kemaksiatannya Fir'aun, untuk menyesatkannya Bani Israel, itu akan ada sampai akhir zaman. Dan kenapa Rasulullah menyebutkan yang sempurna adalah Asia? Karena nanti untuk menghadapi Fir'aun, Fir'aun kontemporer, Haman kontemporer, Samiri kontemporer. Begitupun juga dengan Korun kontemporer harus hadir seorang wanita yang menjadi Asia kontemporer. Ya, Ibunda Khadijah dan juga Fatimah ini adalah yang di zaman dengan kita. Ya, bagaimana kualitas sahabiat dan sahabat ya semuanya pun harus hadir di dalam kepribadian kita, Khadijah kontemporer dan Fatimah kontemporer. Rasul tidak meninggalkan nasabnya dari garis keturunannya, tapi Rasul meninggalkan umatnya yang bisa sekualitas semangat Khadijati, Fatimati sampai akhir zaman. Dan gitu. Ya, sedangkan keutamaan Aisyah, nah ini ya di antara seluruh wanita seperti atharit, ya roti yang diremukkan dan direndam dalam kuah atas segala makanan yang ada. Artinya soft. Ibunda Aisyah dengan kecerdasannya itu akan mewarnai siapapun yang akan menjadi tokoh-tokoh wanita sampai akhir zaman. Nah, dan lihat dalam surat Al-Qasas ayat 8, jangan lupa kita disuruh belajar bahwa sosok seorang pemuda yang nanti akan membawa pembaharuan yang akan mengajarkan tentang kebenaran, dia harus punya skill, tidak hanya skill sebagai orang yang kuat spiritualnya, tapi juga harus punya skill dalam skill kenegaraan, skill kebangsawanan. Dan itu rahasianya ketika Allah mendesain bayi Musa yang akhirnya oleh ibunya atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam keranjang yang kedap suara tapi tidak kekurangan oksigen dan tetap nyaman untuk bayi, dan juga bisa jadi kedap air karena jangan sampai nanti basah masuk angin. Itulah yang akhirnya desain by design dari Allah diletakkan di Sungai Nil. Kenapa? Karena nanti Allah lah yang akan mengajarkan sosok-sosok sampai akhir zaman. Butuh Musa kontemporer yang seperti ini. Secara spiritual akan tetap dididik oleh ibunya, tapi secara mental dan kenegarawanan dia perlu ada yang mendidiknya. Dialah nanti akan dialirkan dan masuk ke dalam istana ya Ratu Ibunda Asia, istrinya Fir'aun ya, dan menjadi ibu asuh karena nanti Nabi Musa alaihissalam itu akan dididik ya langsung kekuatan spiritualnya, kekuatan akidahnya dari ibu kandung yang dibayar menjadi ibu susu. Tapi dalam hal skill kenegarawan ya dan sosok pemuda yang akan dihormati oleh kawan dan disegani juga oleh lawan. Ya, karena memang punya pengaruh sebagai anak angkat ya pangeran Mesir pada saat itu. Karena langsung dididik oleh ratu istri Fir'aun yang menjadi kesayangannya Fir'aun. Maka Nabi Musa pun juga menjadi kesayangan Fir'aun. Bukan karena cintanya dengan Nabi Musa, tapi karena cintanya, takluknya Fir'aun dengan sang istri. Jadi pentingnya seorang istri ketika memang punya aura positif, dia harus benar-benar mewarnai. Bahkan menaklukkan hati suaminya, sekejam apapun suami ketika sudah ditaklukkan oleh istri yang dicintainya. Ya, maka bisa jadi nanti pertolongan oleh Allah diturunkan melalui tangan para wanita-wanita. Ya, dipungutlah Nabi Musa oleh alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Dan ketika kita tahu kisahnya, di mana semua anak-anak laki-laki dari Bani Israel itu kan disembelih oleh Fir'aun, tapi tidak dengan Nabi Musa kecil, karena memang siapa yang membuat Fir'aun yang kejam
anarki tapi takluk. Jelas sosok seorang wanita yang rayuannya ini benar-benar luar biasa. Dia hanya mengatakan waqalat imra'atu Fir'aun, berkata ninyonya Fir'aun bahwa qurratu aini li, didahulukan dulu. Ini kan aku bahagia banget, ini menjejukkan mata bagiku dan juga walaka untukmu. Jadi dia menaklukkan bahwa yang namanya laki-laki begitu kalau udah cinta dan udah sayang dengan istrinya. Kan begitu, apapun yang kamu mau, oke deh. Yang penting jangan tinggalkan aku. Yang penting kamu akan selalu berada di sisiku. Dan Ibunda Asia memanfaatkan itu. Dia adalah qurratu ainili. Ini membahagiakan aku. Aku suka. Aku senang dengan anak ini. Anak ini benar-benar menghibur aku. Dan juga nanti walaka efeknya nanti kalau Fir'aun membahagiakan Ibunda Asia, nanti Ibunda Asia pun juga akan membahagiakan Fir'aun. Lah dulu, jangan dibunuh ya, jangan dibunuh ya. Ya asa ayan fa'ana. Moga-moga ini bermanfaat buat kita. Ya. Au natakhidahu walada. Benar-benar diangkat menjadi pangeran. Ya, wahum la yash'urun. Sedangkan mereka tidak menyadari. Karena perhatikan, by design dari Allah kun fayakun. Nah, kemudian ya, akhirnya Nabi Musa dibesarkan di istana sebagai negarawan. Karena memang untuk menjadi seorang sosok yang dikagumi, nggak sekedar cukup ibadahnya bagus, tapi maaf, ya dandanannya nggak layak. Aroma tubuhnya BAO. Ya, orang kan pikir, iya sih soleh sih, tapi BAO, tapi dekil, tapi norak. Kan orang akan melihat banyak aspek yang dia masih mikir-mikir. Tapi ketika Nabi Musa, seorang pangeran yang dicintai oleh ibu asuhnya, ibu angkatnya, ini kan benar-benar lebih mudah dakwahnya, ya, dan benar-benar akhirnya latihan fisiknya, kan kebutuhan seorang pemuda yang akan menjadi pemimpin gak cuman spiritual aja, tapi bagaimana latihan fisiknya, mentalnya, ketangkasannya, retorikanya, ketika dia punya kelemahan tapi dibantu dengan banyak pengawal-pengawal. Pada saat itu belum ada Nabi Harun kan, karena belum dipertemukan dengan saudaranya. Ini memberikan solusi buat kita, memberikan pelajaran buat kita bahwa harus hadir pemuda-pemuda yang memang dia punya skill, tidak hanya skill agamanya, tapi harus ditopang, bermitra lah dengan banyak skill-skill yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin rahmatan lil alamin. Dan Ibunda Asia, singkat cerita, begitu akhirnya Nabi Musa harus datang. Awalnya kan Nabi Musa sudah happy, bahagia ya di kota Madian bersama dengan istrinya, bersama dengan keluarga, udah happy. Tapi begitu sempurna 10 tahun masa didik dengan Nabi Syuaib pada saat itu, Allah menyuruh Musa untuk ya kembalilah ya kepada Fir'aun. Kenapa? Karena ya pemuda yang bertanggung jawab, ya hutang budinya Nabi Musa kepada Allah setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa. Allah by design memberikan didikan kepada Nabi Musa melalui tangan-tangan orang yang kun fayakun, bagi Allah mudah. Allah menuntut ya tanggung jawab Nabi Musa. Hutang budi rasa syukurnya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kamu harus kembali ya untuk idhab anta, ya pergilah kamu kepada Firaun, ya innahu tagha, karena Firaun itu benar-benar togut, tirani yang menyesatkan. Ya, sedangkan banyak dari lingkungan Firaun yang mereka punya hati nurani yang baik, termasuk apa hutang budi kamu dengan ibu asuh kamu. Selamatkanlah ibu asuh dari tirani Firaun untuk mendapatkan hidayah kebenaran yang hakiki. Akhirnya apa? Nabi Musa pun ya datang ke Mesir dan luar biasa.
Allah tidak menceritakan secara lengkap detail bagaimana dakwahnya Nabi Musa masuk ke istrinya Fir'aun. Walaupun kita akan lihat di dalam beberapa tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir dalam At-Tabari, teman-teman akan lihat ya bermula ketika Ibunda Asia melihat dan mendengar ada lafaz tentang Allah dari lisan ya wanita-wanita lain yang ada di istana, dan dia akhirnya tersentuh dan kemudian mencari tahu, dan yang membawa adalah anak asuh yang begitu dia rindukan, anak asuh yang begitu dia cintai. Ketika dia pun membuka welcome, ini adalah pangeranku, ini adalah anak yang aku cintai. Ya, dan Allah mudahkan bagaimana hati seorang wanita ya melihat kebenaran, mengetahui bainal haq wal batil lebih mudah ya istrinya Fir'aun ya kemudian akhirnya beriman kepada Nabi Musa dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya mengingatkan bahwa daraballahu matsalah. Inilah perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Siapa itu? Nyonya Fir'aun. Yang dia berani dan siap dengan resiko ketika dia beriman kepada Rabb Musa wa Harun, kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Ya, dari sini, dari ayat ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya apa? Lihat kenapa Allah menyebutkan dengan perumpamaan adalah nyonya Fir'aun. Ya, istri Fir'aun tidak by name, tidak dengan nama. Kalau Allah tidak sebut nama, karena Allah memberi kesempatan. Siapapun bisa dicintai oleh Allah ketika kita semuanya memiliki karakter yang sama dengan karakter orang yang dicintai. Di ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-11 itulah ya istrinya Fir'aun. Berarti apa? Bahwa Allah menyuruh kita, kamu bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah seperti Allah cinta dengan istrinya Fir'aun. Ketika karakter kamu seperti karakternya istrinya Fir'aun. Dan lihat, beda perlakuan Allah dengan kaum Ad ya dan kaum Samud. Kaumnya Nabi Saleh dan kaumnya Nabi Hud. Langsung ditenggelamkan. Juga kaumnya Nabi Nuh langsung ditenggelamkan. Ya, sekaum itu ditenggelamkan. Tapi Fir'aun, Mesir, kan Fir'aun itu disebutkan 4 karakter yang menjadi ikon kemaksiatan. Ya, profil tirani sampai akhir zaman. Tapi Mesir sampai sekarang itu tidak pernah dihancurkan oleh Allah. Bahkan dengan adanya Al-Azhar sebagai universitas tertua, ya, itu menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita. Kenapa ya kok Allah membedakan perlakuan dengan kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan, kaum Ad, kaum Samud yang dihancurkan. Pada Mesir kayak Fir'aun kan ya Allah kayak begitunya. Ternyata ya di balik semua itu bukankah para ulama akhirnya memberikan sebuah statement. Kalau inna fil itu kan di jasad ya bahwa wanita al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Idza sholahatil mar'ah. Kalau wanitanya salihah, maka akan kokohlah negeri itu. Wa idza fasadatil mar'ah. Tapi kalau rusak wanitanya, maka akan hancurlah negeri itu. Nabi Nuh karena nyonyanya dan keluarganya, ya terutama istrinya Nabi Nuh yang maksiat kepada Allah, nggak tanggung-tanggung. Gara-gara satu wanita bisa menyebabkan memprovokasi kaumnya dan juga keluarganya ditenggelamkan oleh Allah. Kaum Ad dan kaum Samud ya juga demikian. Bagaimana kan banyak wanita-wanita yang menjadi otak untuk memprovokasi. Kalau teman-teman baca tafsirnya. Yang memprovokasi agar mereka benar-benar berani ya untuk berbuat maksiat. Menyembelih ontaknya Nabi Soleh. Ya, dan
melakukan banyak kemaksiatan-kemaksiatan karena ada wanita-wanita yang menjadi istri pemimpin yang punya kontribusi, akhirnya apa, ditenggelamkan sekaumnya. Tapi tidak dengan Mesir. Karena Fir'aun yang menjadi sosok tirani, tapi nyonya Fir'aun, dialah yang menyelamatkan negeri. Yang menyelamatkan Mesir dari murkanya Allah. Dan Allah hanya membinasakan Fir'aun berserta dengan bala tentaranya saja. Karena Mesir masih punya aura kebaikan dari ibu negara. Ya, jadi sebuah bangsa itu akan menjadi baik atau tidak, peradaban ini akan menjadi baik atau tidak, semua Allah titipkan ke dalam tangan seorang wanita. Itulah kita. Dan lihat di dalam ayat ini pun, kenapa Ibunda Asia berdoa kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Karena kita tahu Fir'aun itu menggoda para wanita, menggoda istri-istrinya itu kan dengan harta, termasuk Ibunda Asia. Ya, itu akan diberikan istana yang lebih baik lagi dari istana yang sekarang. Kan kita juga tahu film-film juga begitu. Ya, yang paling disukai oleh wanita-wanita masuk istana kan karena dia mendapatkan istana sendiri. Ya, istana timur yang menjadi milik para nyonya-nyonya, ya, para selir. Ya, itu sampai akan dijaminkan untuk mendapatkan istana yang lebih bagus. Padahal sebelumnya aja udah bagus. Orang aliran sungai mengalir ya sampai ke istananya Ibunda Asia. Tapi ternyata ya bagi seorang wanita yang beriman, dunia ini tidak aja seujung kukunya. Dunia ini hanyalah kebahagiaan yang fata morgana. Sehingga dia mengatakan dengan kesolidannya, Rabbibni li indaka baita fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Lebih baik dari ya istananya Fir'aun. Karena diperlihatkan oleh Allah, ya Ibunda Asia sudah disiapkan untuk surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa? Ya, dia disiksa dengan hal yang paling menakutkan. Karena yang namanya wanita yang paling cantik, apa sih yang paling ditakuti? Ya kehilangan kecantikan. Dan itulah Ibunda Asia disiksa di bawah sinar matahari. Ya, karena perempuan itu paling takut sama matahari. Makanya kan salah satu dari kosmetik itu ada tabir surya. Ya karena apa? Ya matahari ini bisa merusak kecantikan. Walaupun ditakuti dengan siksaan yang soft menurut kita ya, menurut orang pada saat itu kan ya tidak dengan dicambuk, tidak dengan disembelih ya, tapi benar-benar hanya dijemur. Ya karena apa? Ya Firaun masih kepingin ada harapan Asia sadar dan kembali dengan kecantikan, tidak menyerah walaupun ajal menjemputnya. Dan menariknya, Ibunda Asia mengatakan, "Wanajini min Fir'auna." Ya Allah, selamatkan aku dari Firaun. Ya, kenapa? Karena dia nggak mau lagi nanti ketemu sama Firaun. Disinilah nanti Rasulullah SAW akan diminta oleh Allah menjadikan Ibunda Asia menjadi istrinya Fir'aun. Mohon maaf ya, Ibunda Asia istri Fir'aun akan menjadi ya istrinya Rasulullah SAW di surga. Karena Ibunda Asia sudah berdoa tidak mau ketemu lagi sama Fir'aun. Wa amali, dan semua perbuatannya dia sudah baro'ah, bertanggung jawab karena sudah sempurna optimal dia dalam mendakwahi Fir'aun. Wa najini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ya, karena di ayat ini Ibunda Asia istri Fir'aun mengingatkan kita karena semua dimulai di ayat yang ke-6 surat yang sama, bahwa semangat kita dalam beriman tidak boleh egois. Semangat kita dalam beriman adalah ku anfusakum, jagalah diri kita, wa ahlikum, dan juga keluarga kita dari api neraka. Jadi yang dibenci oleh Ibunda Asia itu bukan Fir'aunnya,
Tapi yang dibenci adalah kelakuannya, perilakunya. Tapi kemudian sampai akhir ternyata ya tidak juga beriman, ya itu semua kehendak Allah yang memang Allah eh, tidak memberikan hidayah bukan karena Allah zalim, tapi tidak memberikan hidayah karena memang Fir'aun sendiri sudah abekaro, itu sudah benar-benar sudah bikr ya, sudah sombong ya, mustakbiro, sombong. Kesombongan Fir'aun ini yang menutup adanya pintu hidayah itu terbuka. Nah, kita juga harus belajar bahwa yang kita benci jangan orangnya. Selama kita masih hidup atau dia masih hidup sepanjang hayat di kandung badan, jangan pernah berhenti untuk mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan. Coba kalau Ibunda Asia sudah benci dari awal, doanya bisa jadi udah deh, ya kan, biarin Firaun itu apa ya, mampus lah, biar Firaun itu enggak, dia terus mengajak Firaun, mengajak Firaun, mengajak Firaun, tapi ternyata sampai akhir ya dia harus mati di tangan Firaun, baru dia hanya mengatakan, ya Allah, Rabbib nili indaka baita fil jannah, aku pengen rumah di surga, wa najini min Firaun, tapi aku nggak mau lagi ketemu sama Firaun. Tidak pernah terucap kata-kata yang kotor, ya, karena yang dibenci adalah perilakunya. Dia menginginkan orang-orangnya agar diselamatkan juga dari api neraka. Disinilah benci ya, tapi cinta karena pergaulan ya, tetap ya harus baik dalam muamalah. Nah, dari sini berarti apa? Ada hal penting teman-teman. Kan suami-suami kita yang sudah menikah, kan suami-suami kita tidaklah sekejam Firaun. Suami-suami kita tidaklah setirani Firaun. Kalau memang suami-suami kita punya kesalahan, suami-suami kita punya banyak kemaksiatan, belajarlah seperti Ibunda Asia, istri Firaun. Selama hayat di kandung badan, nggak langsung gugat cerai. Karena Ibunda Asia nggak minta cerai. Tapi Ibunda Asia selama berstatus sebagai istri masih punya potensi tanggung jawab, amanah, pahala untuk terus mengingatkan, mengingatkan, berdakwah dengan cinta. Masalah nanti kapan selesai dakwah kita, kapan selesai kita memberikan peringatan ya dengan dua kemungkinan. Aku meninggal lebih dahulu atau kau yang dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Inilah beberapa sosok kisah yang perlu kita ambil pelajaran dari Ibunda Asia Nyonya Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Luar biasa tuh. Luar biasa untuk kisah dari Umi Asia. Baik, ini mungkin langsung untuk sesi tanya jawab ya Ustazah. Boleh, boleh, boleh. Baik, para jamaah dari materi raise hand ataupun chat di kolom komentar. Oke, untuk yang pertama ada Hana Sylvia. Baik, untuk Sylviana, bisa langsung ditanyakan oleh Ustazah. Oleh Ustazah. Ya, Ya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana, Ustazah. Kita pernah kajian waktu bareng Mumi, Ustazah. Oh, Masya Allah. Ya, saya mau tanya tentang apakah ada Ustazah kisah yang sahih gitu ya tentang bagaimana interaksi antara Asia dengan Nabi Musa ketika dalam pengasuhannya gitu. Apakah kan Firaun itu kan memang kita tahu kalau Firaun ini tidak baik, jahat, waktu itu memberitahu sifat-sifat buruknya gitu, atau tetap menjaga Ustazah ya, kayak itu kan suaminya gitu ya. Tadi kan Ustazah bilang kan dia tetap mencoba taat gitu ya dengan Firaun. Apakah Firaun ini tetap diajarkan untuk beradab gitu ya terhadap Firaun, atau seperti apa gitu kisahnya, dan bisa menjadi pelajaran kita juga untuk mengajarkan kepada anak gitu tentang adab kepada ayah gitu. Itu sih Ustazah pertanyaannya. Jazakallah. Pak iya, langsung dijawab, Kak Dila? Ya, boleh langsung jawab. Ya, kalau kita lihat bagaimanakah hasil didikan Ibunda Asia terhadap Nabi Musa,
teman-teman bisa melihat inspirasinya pertama ya ketika sebelum Nabi Musa menjadi nabi. Yang kedua, setelah Nabi Musa jadi nabi. Kalau sebelum jadi nabi, Allah hanya menyebutkan dalam fisiknya Nabi Musa dengan sekali tinju kan. Nah, itu kan sekali tinju langsung tewas ya kan orang Egypt itu, orang Kipti itu, orang Mesir. Nah, di situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimana skill sebagai seorang pemimpin harus jasmaninya kuat. Dan Ibunda Asia sebagai ibu asuh ini mempersiapkan Nabi Musa dari skill kecerdasannya, dari skill fisiknya, dan dari skill ya seorang pangeran lah, ya kan? Apa bagaimana perawatan tubuhnya dan juga bagaimana apa ya kebugaran dan juga ketangkasan itu yang Allah ingin tunjukkan bahwa sebagai seorang pemimpin kelak memang jangan sakit-sakitan kan gitu ya, dan skill fisik itu ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagaimanakah interaksinya ketika sudah menjadi nabi memang dibatasi dalam hal hubungan interaksinya. Tapi Ibunda Asia punya kesempatan. Kenapa? Karena kan Nabi Musa dakwahnya dengan Firaun. Berarti apa? Ya di lingkungan istana. Nah, walaupun Ibunda Asia tidak bisa mendekat, tapi nilai-nilai, ayat-ayat, Taurat, kemudian juga dialog-dialog yang ada dalam Al-Quran itu, ya itulah dialog. Karena kalau sudah menjadi nabi, retorikanya Nabi Musa itu langsung Allah yang memberikan redaksinya. Ya, tutur katanya itu tidak lagi ada unsur didikan orang tua, karena kalau sudah jadi nabi itu murni semua wahyu. Hmm, ya, tidak ada lagi ibaratnya bisikan-bisikan orang lain untuk ngomong ini sama Fir'aun. Enggak. Nabi Musa kan cuma bilang kan Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Karena retorikanya Nabi Musa, jubirnya adalah Nabi Harun, itu murni dari Allah. Jadi kalau kepengen belajar tentang tata krama, retorika, belajarlah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa ketika berdialog dengan Fir'aun, berdialog dengan tukang-tukang sihir. Karena berdialog di pusat istana, maka di sana menjadi mudah untuk lebih cepat tersebar kebaikannya dan lebih banyak orang yang menangkap kebenarannya. Wallahu a'lam. Baik, Sofiana, bagaimana sudah terjawab penjelasannya? Semoga sudah ya. Langsung lanjut untuk ke pertanyaan kedua. Ya, dari Uki Yusuf di Bali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sama teman-teman sebelumnya, saya mohon doanya Ustazah. Qadarullah udah seminggu saya lemah, sakit. Ya, semoga Allah berikan kekuatan kepada saya Ustazah, karena insya Allah 2 hari setelah Lebaran, kami, alhamdulillah Allah kasih amanah buat saya Ustazah. Saya memiliki suami yang alhamdulillah mualaf dari Eropa Ustazah, dan kita ingin menyiarkan mendakwai Islam ke keluarga beliau yang ada di luar negeri Ustazah. Saya minta masukannya Ustazah, bagaimana cara saya untuk bisa mensupport suami saya nanti ketika kita berada di sana untuk mendakwakan Islam kepada keluarga suami yang masih non-muslim Ustazah. Afwan, mohon masukannya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami doakan semoga eh, Mbak Yusuf Sri ya eh, diberikan Allah masfihim, Allah masfiyah, Allah masfih diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmati uh, Pak Anda juga dirusakoma. Ya amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bicara soal untuk dakwah kepada keluarga yang masih non-muslim, mungkin beberapa ayat yang ingin saya sampaikan karena memang metode dakwah yang terbaik itu pastilah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam surat Al-A'raf, surat yang ketujuh. Surat ketujuh di ayat yang ke sebentar, 199 ya. Hmm. Ya, ya, di ayat 199. Yaitu apa? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa. Modal yang pertama adalah modal berlapang dada. Khudil afwa. Maafkan dulu, maafkan dulu, maafkan dulu. Karena kalau kita melihat kemaksiatan yang dilakukan, langsung kita sebel sama orangnya, itu nanti aura negatif kita akan muncul. Tapi kalau kita sudah khudil afwa, kita maafkan dulu, ya kita lapang dada dulu bahwa dia seperti ini karena memang mereka tidak tahu. Ya, bukan karena mereka membangkang, tapi karena mereka tidak tahu. Jadi khudil afwa, lapang dada dulu lah, maafkan dulu agar hati kita menjadi hati yang lembut. Setelah itu apa? Wa'mur bil urfi. Laksanakanlah yang memang secara adat istiadat di sana pun tanpa membawa nilai Islam, kita sudah dianggap orang baik. Jadi jangan membawa langsung, Islam begini, enggak. Cukup tunjukkan bahwa dengan kita pakai jilbab aja kan menjadi identitas. Nah, jadi tanpa kita harus mendakwahi hada halal wa hadal haram. Ya, khudil afwa wa'mur bil urfi. Ajaklah mereka, ya kita siarkanlah mereka yang memang agama manapun menganggap itu baik. Misalnya apa contohnya? Ya, kita tetap dengan murah senyum, kita tetap dengan kebersihan, enak dilihat, ngomong pun enak didengar, yang ramah, kita dermawan, tidak julid. Nah, itu yang kita tunjukkan. Sehingga dakwah bil hal, dakwah bil akhlak, ya al-ummi apa al-amin, ya adik bawa kunci. Itu ya kita sudah ya kita bisa kepada mereka. Jadi dakwah bil hubbi, dakwah dengan cinta, dakwah bil qudwah, dakwah dengan teladan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, wa'rid anil jahilin. Tolaklah ketika memang sudah sampai ke tingkat jahiliyah, tapi dengan cara yang hikmat. Contoh sederhana aja deh. Misalnya mereka masih minum khamar, mereka masih makan babi. Jangan bilang, oh ini haram, ini haram. Belum bisa mereka mengatakan itu haram. Bilang aja, ya ketika mereka menawarkan kepada kita, maaf saya alergi. Ya, itu bahasa yang cukup sederhana, saya alergi. Ya ini khamar, aduh saya alergi. Karena kalau orang-orang Eropa biasanya ya, ketika orang itu dianggap alergi, mereka lebih menghargai hak asasi. Daripada enggak, I Muslim. Itu langsung, ya belum tentu mereka menerima. Tapi dengan bahasa yang mereka bisa paham, I am alergi, saya alergi. Saya nggak bisa, ya karena bisa jadi nanti apa alerginya macam-macam ya kalau minum khamar nanti bisa jadi ya saya akhirnya jadi sakit kepala, emosi saya naik, ya perut saya macam-macam. Karena memang pasti setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah ada mudorotnya. Nah, mudorot itulah yang kita bilang saya alergi. Nah, ini kira-kira ya karena dakwah dengan hal dulu, dakwah dengan keteladanan dulu, baru mereka sudah simpatik, mereka empati, baru
mereka akan tertarik kepada kita. Jangan lupa dengan doa biidznillah. Wallahu a'lam. Kak Dila masih di mute. Ya, bagaimana untuk Uti Yusuf Sri? Saya cek dulu di kolom chat. Baik, ya sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin kajian ini saya cukupkan dari materi dengan tema para perempuan penghujanan dengan judul Rindu Umi Asiyah binti Muzahir. Kajian yang sudah disampaikan yaitu jangan jadikan Al-Quran seperti buku cerita, tapi Al-Quran adalah hidayah atau petunjuk bagi ya. Lalu untuk poin selanjutnya, ambillah poin-poin dari Al-Quran seperti akidah, lalu akhlak, dan muamalah. Ya, lalu untuk pelajaran yang bisa diambil dari Sang Ratu yang adalah tetap berprasangka baik pada Allah, lalu meminta kekuatan, kesabaran dalam menghadapi suami istri Firaun. Dan didiklah anak seperti didikan Aisyah pada Nabi. Itulah mungkin poin-poin yang dapat disampaikan hari ini dari materi yang sudah dengan pembahasan Rindu Umi Asiyah binti Muzahir. Ya, mungkin Ustazah masih ada di Zoom, Ustazah? Masih. Ya, baik. Ya, semoga untuk para jamaah bisa mengikuti kajian selanjutnya yaitu di pertemuan minggu depan, hari Kamis. Dan mungkin ada kajian juga Iqra Institute yang bisa eh, diikuti oleh umum, bisa bisa akhwat dan juga bisa ikhwan, yaitu di hari Sabtu dan Ahad di jam 9 pagi sampai jam 11 yang akan diisi oleh Ustaz seperti yang. Nah, mungkin sebelum live dari Zoom, kita akan ada sesi foto bersama Ustazah Hamidah. Untuk para jamaah, kita mohon bersiap dan buka layar Zoom-nya dan tetap menggunakan pakaian sesuai syariat. Mungkin saya akan hitung dari hitungan 1 sampai 3. Saya hitung 1, 2, 3. Yang untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Ya, kami juga mengucapkan syukran kasiran jazakumullah khair untuk Ustazah Hamidah. Mungkin bisa disampaikan doa penutup dari Ustazah Oh ya, saat ini, Ustazah. siap. Mari rekan-rekan sekalian, kita tundukkan hati kita. Kita mohon kepada Allah agar harapan-harapan kita semuanya yang baik-baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita, untuk dunia, dan Allah tuntun dan Allah bimbing sehingga kita benar-benar istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa islami dina wa bi muhammadin nabiyina wa rasulah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana rabbi auzi. Aduh, maaf, terputus ya. Iya, terputus Ustazah. Iya, ya. Allahumma wa Jadi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. baik. Mungkin untuk Ustazah Nursalina tadi ada kendala sedikit dan sudah ditutup untuk sesi doa penutup ya oleh Ustazah Hamidah. Ya, baik kami ucapkan syukron jazakillah khair untuk Ustazah. Dan mohon maaf mungkin jika kami ada kekurangan dari kajian ini. Khair dan mohon maaf jika ada kekurangan. Baik. Ya, dan untuk para jamaah semoga bisa bergabung kembali di hari Kamis karena hari Kamis itu akan bertemu dan atau diisi oleh Ustazah Fatihah dengan judul Rindu Ummu Maryam. Rindu Ummu Maryam. Oke, baik. Ya. Oke, para jamaah kita akan tutup kelas ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selamat menjalankan puasa bagi para jamaah yang menjalankan pada hari ini. Tetap semangat dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Sadaqallahul azim.